सत श्री अकाल बेटा जी। अज असी थर्ड चैप्टर रिवाइज करना है जिहड़ा हैगा मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। इहदे विच असी जिहड़ा टॉपिक अज करन वाले हैं वो है कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ असी पहले ही जानते हैं, बहुत आसान है याद करना। बट कैमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि मैटल्स जिहड़े हैगे आ वो डिफरेंट चीज़ां नाल जदों रिएक्ट करावांगे तो वो की प्रोडक्ट दिंदे ने, किदां दी वो प्रोसैस हुंदी है, उहदे बारे असी सिखांगे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾय ਹਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਗੋਲਡ ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਨਾਕਾ ਮਜਾਲ ਜ਼ੈਨਫੀ ਪਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਲ नहीं है बट कंपैरिजन वास्ते इत्थे दिता गया है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ है कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। की आंदा है कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो असी कह सकते हैं, दोबारा तो पढ़िए, कनाका मजाल जैनफी पब कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। ये सानू बिल्कुल याद होना चाहिए, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनू असी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिद्दां तुसी थल्ले जाओगे रिएक्टिविटी घट होंदी जाएगी। ਜਿਹੜੇ मटेरियल उपर है, ਜਿਹੜਾ मैटल उपर है, वो उतना ही रिएक्टिव है। इन्हां दे नां सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए है। ये की हैगा पोटैशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैगनीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, Hg ये होएगा मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। ये याद होना चाहिए। इन्हां दे नाम भी सानू याद होने चाहिए, तो ये नोट कर लो तुसी और बिल्कुल बाय हार्ट बहुत वधिया तरीके नाल तुसी ये तैयार करना है। हुण जिद्दां कोई क्वेश्चन पूछे दसो एल्यूमीनियम रिएक्टिव है कि नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? रिएक्टिविटी हमेशा कंपैरिजन नाल होंदी है, यानी कि किसी की तुलना करनी पेगी। हुण देखो, जे असीं कंपेयर करके पूछिए इत्थे एल्यूमीनियम ते जिंक नूं कंपेयर करिए तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नाल कह सकांगा एल्यूमीनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि तुलना किहदे नाल होई, जिंक दे नाल। हुण कोई पूछे एल्यूमीनियम ते कैल्शियम कंपेयर करो तो मैं कहूँगा कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमीनियम उस तो घट है। तो कंपैरिजन याद रखना है। इस सीरीज़ च सानू ये चीज़ ज़्यादा याद होनी चाहिए है कि जे तुहानू दो मैटल दसे तो उहदे च कौन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कौन घट है। थोड़ी जी एक्सरसाइज कर लीए। देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम ज़्यादा है, पोटैशियम असी की वेखना है, पोटैशियम तो उत्ते ही आ जाता, यानी कि बहुत रिएक्टिव है। कैल्शियम थल्ले है तो पोटैशियम ज़्यादा रिएक्टिव होया, कैल्शियम उस तो घट होया। हुण कंपैरिजन किहड़ा कर रहे हैं जी, आयरन ते कॉपर दा। तो इत्थे आयरन लभना है, मिल गया। इसे लाइन च कॉपर देखो, कॉपर तो उस तो थल्ले है तो इहदी रिएक्टिविटी आयरन दे नाल घट होएगी, यानी कि इन्हां दा मुकाबला होवे आयरन कॉपर, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, असीं कहांगे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। असीं हुण वेखांगे मैटल्स डिफरेंट चीज़ां नाल किदां रिएक्ट करदे ने। असीं लेना है मैटल दा रिएक्शन ऑक्सीजन नाल, फिर वाटर नाल, फिर एसिड नाल, ते बाद चों सब तो लास्ट देखांगे किसी होर मैटल सोल्यूशन च जो मैटल नूं पाया जाए तां किदां रिएक्शन हुंदी है। सब तो पहला केस जिहड़ा हैगा वो साड़ा हैगा मैटल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैटल नूं ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कराया जाए तो की होएगा। बहुत ही आंसर सिंपल है, जिहड़ा हैगा की बनता है जनरली मैटल ऑक्साइड बनता है। मैं जनरली क्यों बोल रहा हाँ, क्योंकि हमेशा नहीं होएगा, ये जनरल चीज़ है, ये जर्नल है, यानी कि कुछ मैटल हो सकता है ना भी करन, बट ज़्यादातर जनरली मैटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होंदी है। हुण मैटल दा ऑक्सीजन दा रिएक्शन दा मतलब क्या है, यानी कि ये सेम ही क्वेश्चन है, जो मैटल नूं जलाया जाए तो की होएगा, या मैटल एयर विच किद्दां रिएक्ट करता है। दोनों सेम ही क्वेश्चन ने। क्यों? जलाण वास्ते भी ऑक्सीजन चाहिए है, एयर च भी की है ऑक्सीजन है। तो मैटल ऑक्सीजन नाल या बर्निंग नाल या एयर नाल रिएक्शन करके मैटल ऑक्साइड बनाते हैं। कि तुसी ये दस सकते हो मैटल ऑक्साइड की की नेचर होंदी है, क्या ये बेसिक होंदे हन कि एसिडिक होंदे ने? जनरली दसना।
ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰਲੀ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਣੇਗਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੈਡ ਬਣਾਏਗਾ ਆਕਸਾਈਡ, ਤੇ ਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਲੋਅਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ? ਸਿਲਵਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਸੀਗੇ ਕਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਿਡਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ। ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਆਰ ਨਾਟ ਬੇਸਿਕ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲੂਬਲ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ NaCl ਲੂਣ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਘੁਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ H2O ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ज्वलनशील ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ, ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾਸਟ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ? ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਟਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਐਟ ਲਾਸਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ H2O ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ और ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਫੜ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਟ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਓਗੇ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਣਾਏਗਾ ਕੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਲੱਸ H2। ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਟਲ ਹੈਗੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਓ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਗਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਭਾਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੀ? ਕਿਆ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਾਟਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲੱਸ H2O, Al2O3 ਬਣ ਗਿਆ, प्लस H2 गैस निकलेगी। एक स्केलेटन इक्वेशन है, तुसी बैलेंस आपे कर सकते हो। तो तुसी देखिया इत्थे हाइड्रोक्साइड नहीं बनया, ये चीज़ याद रखनी है। हुण अगे
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੀਮ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ, ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਸ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਐਸਿਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। क्या ये हमेशा होएगा कि हमेशा हाइड्रोजन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ HNO3। ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਟਰੋਂਗ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। नाइट्रिक एसिड जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो तीन ऑक्सीजन दिख रही ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जी हाइड्रोजन है ये जदों ऑक्सीडाइज हो जाएगी की बन जाएगा दस सकते हो? इनू जो ऑक्सीजन मिल जाए, यदि ऑक्सीडेशन हो जाए तो की मिल जाएगा? H2O पानी बन जाएगा। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਐਸਿਡ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲ ਅਦਰ ਮੈਟਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ कहलाएगी? ਇਹ कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਇਰਨ ਜੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? आयरन ज़्यादा कॉपर पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। देख लो नहीं तो साइड च रखी हुई है असी मैटल सीरीज। आयरन उपर आंदा है, कॉपर थले, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होया। इन्हें की करना है? सल्फेट के आयन नूं अपनी ओर खिंच लेना है, उहदे नाल जुड़ जाना है तो कॉपर नूं डिस्प्लेस कर देना है। तो की बनेगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा। करती ना अपनी पावर का यूज़, उहदे नाल की होएगा? की चीज़ डिस्प्लेस हो जाएगी? कॉपर। ताई